الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الصبح ركعتين. الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. الله أكبر. سبحان رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالى. استغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان رب العالى وبحمده سبحان رب العالى سبحان رب العالى. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واغفر لي وارفعني. الله أكبر. سبحان رب العالى. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عبادك الرسول. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wa la yuqayyimatu billahi min jami'il mati wa dzunub. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udu salam. Ba'ina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi la ya rabbi. Anta maulana subhanallah. Subhanallah bang. Subhanallah subhanallah bang. Subhanallah 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 subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qaiman abada. Alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli alin wa bi halwani madin Allahu Akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram sallim radallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sayyidina rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali walikal karim wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sanan alaik walakal hamdu atata ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal qabla ridha walakal amri darul itana daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il awal wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudairuna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalghuna biha sulqayat min jami'il khairat fil wa ba'dal mamat inna min qaribu mujibu da'wat wa yaqdiyal ajat. Allahumma nastabiduka wa nastaghfiruka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa lana kulla syai'in ataitana. Allahumma fatwa yabikana bika wa amanika wa yajika wa jiwarikum syaitanil marid wa jabarin anid uji ainin wajib laginu min syarri kulli syai'in ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya qad ya amin ya mubil wa'id ya rahim ya wadud agnina bi alalikan aramik wa bitu'atika man masyatik wa bi fadlika man siwak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa li baitina wa la tadurrahum wa fikum wa li ta'atika wa dukna birahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi fadlit ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufil lana ma madha ya wasi'al Muhammadun
سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتمي يا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة، خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كهجي حسبي الله بن علم حجي غيار بن حجي عبد الرحيم بن حجي باصة بن حجي دولن، وإلى أرواح والداتي حجة سيتي زبيدة بنتي حجي حسان الدين بن نعيم، وإلى أرواح guru Marzuki bin Mirsad, guru Muttahir Mara, guru Malik, guru Bakir, وإلى أرواح guru Haji Ahmad Dasuki bin Ain Syafi Hadami Ahmad Mursyidi Ahmad Zayadi Timandir Tamam, وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا المرحوم Haji Dahlan Halim Hamzah wa jami ahli Pulau Kambing wa jami ahli hadirin wa liman assasa hadal masjid wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Aliyu idza madha 'alal mu'mini arba'una sobahan wa lam yujalisil ulama'a qasa qalbuhu wa jasara 'alal kabairi li'annal ilma hayatul qalbi. Itu ya bacaannya. Kitab saya halaman 10. Benar? Benar ya? Halaman 10. Ya, 9 baris dari bawah. Ya Aliyu, wahai Ali, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza madha 'alal mu'minina arba'una sabahan, bila berlalu ya
bagi seorang mukmin selama 40 hari, ya, sobahan bimakna yauman, ya. Jadi selama 40 hari ini lewat, walam yujalisil ulama'a, orang mukmin itu tidak duduk bareng-bareng dengan ulama, enggak hadir di majelis ilmunya ulama, enggak hadir untuk mendengarkan nasihat ulama. Nah, orang mukmin yang model kayak begini, ya, qasa qalbuhu, ya, hatinya itu bisa menjadi keras, ya, wajasaro alal kabairi, dan dia berani melakukan perbuatan yang mengandung dosa besar. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itulah yang akan menghidupkan hati seseorang, ya, terutama seorang mukmin. Saudara sekalian, kalau 40 hari, ya, seorang mukmin itu enggak bergaul sama ulama, ya, dia ya acuh tak acuh aja, ada majelis di sana di sini dan sebagainya, acuh tak acuh aja. Ada, ya, hadir nasihat dari ulama, ya dia acuh aja, ya, enggak perhatian. Maka efeknya itu nanti hatinya itu susah untuk dinasehati. Efeknya itu nanti hatinya akan menjadi keras, ya, kalau diajak ngomong menjadi membatu, ya, nah, gitu. Bukan itu saja, karena dia tidak dapat siraman rohani, dia nggak dapat nasihat, sehingga orang itu akan berani melakukan berbagai macam hal yang tentunya menyangkut sesuatu yang bisa membuat ganjarannya itu bukan pahala tapi dosa. Apalagi kalau orang yang punya angan-angannya panjang, nah, ketika dia ingat kepada sesuatu, dia kumpul sama temennya itu tidak ngasih nasihat, udah yang gitu-gitu nggak usah dipikirin, masih muda, nah, ya, masih jauh sama mati, gitu ya. Kan kalau yang namanya kematian bisa tua bisa muda. Saya barusan mau datang kemari, ya, itu ada pengumuman sebelum azan subuh di Masjid Klender, ya, ada orang Kampung Jati, ya, meninggal dalam usia 42 tahun, kan masih muda, ya, gitu. Kalau dibandingkan sama ketua Musola Baitur Rahim kan jauh, ya, kan gitu, ya. Ya, begitu saudara, ya. Jadi 40 hari lewat begitu saja, kerugian, ya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang bisa menghidupkan hati seseorang, gitu. Ya, alhamdulillah, jamaah kita ada yang hadir di sini, yang pagi, yang malam. Begitu juga di Baitur Rahim, ya, yang pagi, yang malam, ya, alhamdulillah. Dan di tempat-tempat lain, ya. Itu bapak-bapak kalau di Al-Mawardiyah itu, kalau nggak salah 14 majelis
1 minggu ya, 14 ya, 13 kaum bapak, 1 kaum ibu. Jadi malam Senin ngaji, hari Senin subuh ngaji, malam Selasa ngaji, Selasa subuh ngaji, malam Rabu ngaji, Rabu subuh ngaji, malam Kamis ngaji, begitu saudara. Jadi 14. Allah, berat itu. Ya, pengurus masjidnya berat itu. Makanya ketika dia tanya, pernah ditanya, Pak Haji, tolong dilaporin dong pemasukan masjidnya. Ente aja yang jadi ketua ya, ente aja yang jadi ketua. Kenapa? 14 majelis ya, ya kalau nggak ngandelin tromol Jumat atau yang apa namanya tuh, kita suka naruh di kotak di pinggir, nah kagak kejangkau. Sekarang guru-gurunya itu ya, ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang setiap malam Selasa. Ada adiknya Habib Ali Segap Bukit Duri yang namanya Habib Muhammad bin Abdurrahman Segap, tinggalnya di Citayam, jauh-jauh. Ada gurunya dari Jati Baru, daerah Habib Rizik ya, Jati Baru, Petamburan, jauh-jauh ya. Nah, yang paling dekat saya doang dari Klender gitu ya. Jadi 1 minggu 14 kali dengan kaum ibu, yang laki-lakinya 13. Coba di Pisangan, Pasar Enjo, Masjid Al-Mawardiyah ya, Masjid Al-Mawardiyah Pasar Enjo. Coba iseng-iseng kalau dari mana-mana mampir sholat di situ, habis sholat lihat jadwal pengajiannya itu di luar terlihat itu di parkiran, tapi kalau yang ibu-ibu nggak ditulis, yang laki doang. Nah itu kan kebangetan rajin itu ya. Nah ini 40 hari nggak hadir ke majelis atau nggak dengar nasihat ulama, itu efeknya besar pengaruhnya saudara sekalian ya. Gitu. Ya Aliyu, innallaha la yastahi min adabi ghaniyin sarikin wa alimin fasiqin. Wahai Ali, sesungguhnya Allah itu tidak sungkan-sungkan untuk mengadab orang kaya yang mencuri. Kalau sekarang bahasanya bukan mencuri dah, yang korupsi ya, yang memanipulasi ya. Kalau mencuri kan kecil nilainya ya, tapi kalau sudah korupsi, manipulasi ya, luar biasa itu ya. Allah nggak sungkan ya. Wa alimin fasikin, begitu juga Allah tidak sungkan-sungkan menyiksa orang alim yang fasik ya. Ini artinya fasik saudara ya, kita berani menentang ya, menentang Allah, berani melanggar aturan-aturan Allah ya, itu namanya fasik ya, berbuat yang tidak baik, menyalahi aturan agama. Dulu saya masih ngaji sama
guru kita Ustadz Dasuki, banyak yang kenal Ustadz Dasuki ya. Nah, karena dulu di Al-Wataniyah itu dia ketua pondoknya, ya wakilin bapak saya dari tahun 55 sampai tahun 73. Jadi kalau yang di Al-Wataniyah ada kisaran tahun itu pasti kenal dengan Ustadz Dasuki. Orangnya gede tinggi, betul. Cuma kawinnya itu belakangan ya, dia nikahnya itu sudah usia di atas 60 baru nikah, dapat anak satu perempuan ya. Ketika sudah dapat anak satu dia nikah udah 60 berapa gitu ya, belakangan punya anak satu, terus mulai sakit-sakitan. Nah, terus akhirnya meninggal dunia kalau nggak salah di tahun 98 ya, kisaran zaman kerusuhan tahun berapa dulu ya? 98 ya, kisaran 98 antara 97 98 gitu, saya lupa gitu dia meninggal. Nah, itu ketika saya ngaji sama beliau tahun 82 ya. Waktu itu bapak saya meninggal 82 bulan Februari, 28 Februari, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani ya. Karena waktu itu Pak Syukron Makmun habis datang dari rumah ngundang untuk maulid di Darul Rahman Senopati. Tapi belakangan bapak saya sakit masuk ke rumah sakit dan akhirnya wafat. Ketika saya sama kakak ipar saya mau diajak mondok ke Lirboyo, dan saya sangat pengen sekali mondok di Lirboyo, tetapi kata ibu saya, jangan, anak gua nggak ada lagi karena empok lu udah dibawa melakinya, anak gua tinggal lu doang, kata dia. Udah jangan kemana-mana, ngaji aja sama Dasuki gitu. Ya sudah, saya nggak kemana-mana. Nah, tahun 82 itu habis lebaran saya ngaji ya, karena saya diserahinnya lebaran, habis sekalian lebaran diserahin karena bapak saya kan Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Rawah, puasa, lebaran. Nah, itu setelah lebaran, sekalian lebaran sekalian diserahin. Itu yang pertama saya baca. Ada beberapa kitab ya, diantaranya Sapinah, kemudian Mukhtasar diulang, Tijan, sama Ta'lim Muta'alim. Nah, ketika baca Ta'lim Muta'alim, di situ ada bait syair yang begitu bagus ya. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun lil fil alamina adimatun. Terus itu ya. Jadi saudara, di situ ada syair yang begitu bagus. Liman bihima bidinihi yatamassaku. Jadi saudara sekalian, di situ ada bagus betul. Fasadun kabirun alimun mutahatikun. Ya, suatu kerusakan di bumi ini, alimun mutahatikun, orang alim yang mutahatik. Apa artinya mutahatik ya? Dia melakukan sesuatu yang menyalahi aturan-aturan agama ya. Contoh mutahatik nih ya, dia alim, dia ngerti, giliran ada organ tunggal, penyanyinya cakep, dandanannya seronok, dia naik panggung dah. Dia naik panggung, dia ikut joget.
udahnya joget nyawer lagi. Masukinnya lewat mana itu? LMK. Nyawer masukinnya lewat mana? Kan suka begitu ya, nyawer, joget. Artinya macam-macam dah, sesuatu yang tidak baik dalam pandangan agama, bahkan mengandung unsur maksiat dan sebagainya. Dia alim tapi masih demen datang ke tempat-tempat dugem dan sebagainya. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku, lebih parah lagi kalau ada ya orang jahil beribadah. Jadi kalau orang jahil beribadah itu lebih parah lagi. Nah, dulu encing saya, encing Haji Alwi, kenal kali ya encing Haji Alwi, adanya bapak saya, persis di bawah bapak saya ya. Apa namanya, Babaji Bulo, bapak saya baru Cing Haji Alwi. Kalau ayahnya Kiai Medzakir, guru Yasin di bawahnya lagi gitu ya. Jadi kalau ibunya Kiai Fakhruddin Al-Falah, istrinya Kiai Mursidi Al-Falah itu di bawah lagi. Cuman karena anak perempuan nikahnya lebih dahulu, jadi ngelewatin abangnya gitu. Nah, gitu. Jadi kakek saya Mualim Gayar, nikahin pertama adalah encing saya Cing Haji Asia dengan Kiai Mursidi Al-Falah, ibunya Ustadz Fakhruddin. Jadi dulu encing saya itu cerita, namanya Haji Alwi. Itu cerita dongeng apa cerita benar, wallahu a'lam bishawab, yang tahu Pak RW nanti. Ya. Katanya ada orang diminta jadi imam sholat janazah, namun sholat janazahnya pakai ruku. Sholat janazahnya pakai ruku, pakai sujud. Jamaahnya bingung, kelar sholat jenazah ditanya, ya, kok sholat jenazah pakai ruku pakai sujud? Orang itu jawabnya enteng, ini jenazah dosanya banyak, kalau kagak pakai ruku nggak pakai sujud dosanya kagak tumpah. Nah itu dongeng atau cerita benar, wallahu a'lam bishawab. Tapi bapak pernah melihat di TV viral ketika pemakaman jenazah korban COVID-19 di Keranggan sana, itu yang sholatin jenazah pakai APD ya. Itu kan imamnya sholat pakai ruku. Nah, makmumnya yang pakai APD juga orang rumah sakit, enggak ruku dia gitu ya. Nah, gitu. Ya ini mohon maaf ya. Nah ini begitulah. Jadi Allah itu tidak sungkan-sungkan menyiksa ya orang kaya yang melakukan perbuatan tercela seperti mencuri, kemudian korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Begitu juga Allah tidak sungkan-sungkan untuk menyiksa orang alim yang fasik. Saudara sekalian, dulu ketika saya masih ngaji dengan Allah yarham Kiai Syafi'i Hadami, baca Zubat. Di situ di bait Zubat ada fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Mungkin masih ingat ya, dulu di Al-Wataniyah suka ditulis tuh di imla gitu ya,
supaya imla terus tulis satu tapi kita suruh nulis satu lembar. Apa namanya itu? Masih ingat nggak? Khot ya. Jadi kita ditulisin di situ di papan, tapi kita disuruh nyalinnya sampai satu lembar. Biar kalau yang tulisannya cakep dinilainya cakep, yang kurang cakep tentunya nilainya kurang. Dulu dijelaskan oleh Ki Syafi'i Hadami, ya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wasan, ya. Orang alim tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, ya. Mu'addabun min qabli ubadil wasan, dia akan disiksa, akan dihukum sebelum para penyembah berhala, sebelum para penyembah selain Allah. Dijelaskan ini hukuman ini tidak seberat penyembah berhala. Ini hukuman tidak seberat orang yang menyembah selain Allah. Maknanya mu'adzabun min qabli ubadil wasan, orang itu dihukum duluan sebelum mereka. Artinya apa? Boleh jadi kayak kita dulu, saya dulu lagi masih ibtidaiyah, suka disabet sama guru kita Ustadz Buloh, gara-gara hari Minggu kagak masuk sekolah. Ingat nggak? Ya kalau sama guru kita tuh Ustadz Hasbullah, Allah yarham, kalau hari Minggu kagak masuk sekolah itu disabet tangan kita, cetrek, ya gitu ya. Tapi beda kalau orang-orang rada kencengan, anak guru pelanan, tapi dihukum juga sama gitu ya, gitu ya. Tangan sini, yang lain sampai ceter, sampai kayak merah gitu. Giliran anak guru dihukum sama, tapi nggak sekenceng itu. Begitu paham ya? Jadi boleh jadi, ini kan banyak dulu pada belajar di Al-Watoniyah ya. Kalau nggak salah kita sekelas ya, Haji Amir ya. Ya sekelas dulu ya. Haji Amir sama Mahmurodi, Haji Abbas, ya pada itu ya. Nah, saudara, dulu begitu saudara. Nah, karena orang alim kan tetap beriman kepada Allah, cuman dia ada kesalahan, ilmunya kagak diamalin. Boleh jadi dia disabet doang, boleh jadi dia apain doang. Beda dengan penyembah berhala dan penyembah selain Allah. Begitu maksud daripada mu'adzabun min qabli ubadil wasan ya. Baik, faslun fi hifdzil lisani. Pasal berikutnya ya adalah menjaga lisan, menjaga lidah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'ayyir ahadan bima fihi, fama min lahmin illa wa fihi admun, wala kafarata lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfira lahu. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'ayyir ahadan bima fihi,
jangan kamu celak seorang pun dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Misal orang itu katalah matanya ahwal, katalah matanya ahwal. Ahwal itu jereng, tahu jereng? Ya, katalah matanya ahwal, ya ahwal ya, jereng ya, jereng. Kita panggil, jereng, nggak boleh itu. Walaupun benar-benar jereng itu ada pada dirinya, nggak boleh. Kalau emang namanya Ali, ya panggil Ali. Kalau emang namanya Mahmud, ya panggil Mahmud. Kalau emang namanya Husin, panggil Husin. Kalau emang namanya Sobur, panggil Sobur. Jangan, jereng, jangan, nggak boleh. Nah, walaupun memang di dirinya itu jereng ada. Atau orangnya a'waj. A'waj itu pincang. Makanya kalau kambing pincang itu nggak boleh digunakan untuk korban, ya. Salah satunya kambing pincang itu nggak boleh digunakan korban. Ada orang pincang, emang udah dari sononya pincang. Pengkor sama pincang beda nggak? Sama, beda ya. Kalau pengkor, oh gitu. Ya, katalah ada sesuatu emang ada pada dirinya, dipanggil, hai pengkor, hai pincang, jangan. Dia punya nama, panggil namanya, gitu ya. Misal namanya Selamet, itu kan bapaknya boleh ikhtiar di Jawa itu. Ketika dia ikhtiar di Jawa, kalau punya anak laki mau dinamain Selamet. Selamet apa artinya, Mas Aji Pardi? Kalau selamat, lulus. Itu bahasa Jawa ya. Ya. Jadi kan bapaknya, ibunya punya harapan, mudah-mudahan nih anak dalam segala hal lulus, gitu ya. Urusan rezekinya lulus, urusan pendidikannya lulus, kan begitu. Itu kan ada harapan. Jangan kita panggil pincang, jangan kita panggil pengkor, gak boleh. Saudara, Imam Bukhari ya, itu dia punya guru Imam A'mash, matanya jereng. Yang satu gurunya A'waj, jalannya pincang. Gitu. Suatu ada ibu-ibu di luar ya, di belakang ya, nggak apa-apa, ganti. Baik. Jamaah sekalian, sudah minum aja, nggak usah sungkan-sungkan ya. Nanti dikata Ustadz Saifullah kagak minum-minum, saya malu. Saudara sekalian, saya cerita dikit. Ketika terjadi ihsar ya, itu Nabi kita kan mau melaksanakan umroh dari Madinah. Ketika sampai di Hudaybiyah kan tertahan, nggak bisa masuk Mekah untuk melaksanakan tawaf sa'i. Akhirnya Nabi dengan sahabat saat itu kan tahallul di sana di Hudaybiyah, dengan terus terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, karena di situ boleh untuk tahallul, Nabi bilang, ayo
gunting rambut, potong rambutnya gunting supaya jadi halal, yang tadinya ihram menjadi tidak ihram. Tapi umrohnya ditunda tahun depan sesuai kesepakatan perjanjian Hudaybiyah. Ternyata sahabat yang hadir saat itu yang ada disuruh cukur rambut, suruh gunting, kagak pada mau, pada diem aja itu. Kata istri Nabi, kalau nggak salah namanya Ummu Salamah kalau nggak salah, ya Rasulullah ibda binafsik, ya Rasulullah engkau dulu contohin. Lalu Nabi rambutnya digunting. Setelah Nabi rambutnya digunting, baru sahabat ikut gunting. Sama, karena kagak pada mau minum, saya contohin dulu, minum dulu saya. Jadi saya kalau mau minum dalilnya saya cari dulu itu. Cari dulu ya. Silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kalau kagak malu di sini, malu di mana lagi, saudara? Nah, ceritanya guru daripada Imam Bukhari yang namanya Imam A'mash dengan A'waj itu, saudara, jalan berduaan jalan. Ketika dia berdua jalan, di ujung jalan itu ada orang-orang yang lagi pada nongkrong di pinggir jalan. Kemudian kata salah satu, kita jangan jalan di situ, jalannya belok aja ke sana. Terus kata yang satu, kan tempat yang kita tuju sudah dekat, kalau kita pakai belok ke sana, muter ke situ jadi jauh. Begini kata kedua orang itu, dia bilang kepada temannya, saya jereng, kamu pengkor atau pincang, ya. Nanti kalau kita jalan di depan orang yang lagi pada nongkrong di pinggir jalan, nanti dia ngomong gini, itu si jereng sama si pengkor jalan itu. Nah, jadi hal itu akan membuat orang tersebut menjadi berdosa gara-gara kita lewat. Supaya orang itu yang lagi pada duduk di pinggir jalan enggak berdosa, mendingan kita belok. Begitu saudara sekalian, ya. Nah, luar biasa kan? Jangan sampai ketika dia celak itu si pincang, itu si jereng, maka dia masuk kategori dalam hal ini yang tadi sudah dikatakan, la tu'ayyir ahadan bima fihi. Jangan engkau celak seseorang dengan apa yang ada di dalam dirinya. Dulu orang ada yang kagak demen dengan presiden kita, Kiai Abdurrahman Wahid, ya. Mereka seringkali membuat dagelan-dagelan dan sebagainya, ya, bergaya seperti Gus Dur yang saat itu tidak, matanya itu tidak melihat. Itu kan dikecam sama ulama, nggak boleh. Kalau mau bikin parodi, mau bikin bahan lawakan, jangan mencela kondisi fisik seseorang. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi katalah orangnya itu perutnya gemuk atau gendut, jangan dipanggil gendut, dia ada namanya. Katalah palanya peyang, jangan dipanggil peyang, dia ada namanya, gitu. Ya begitu ya. Tanya tuh Bang Usin, ya. Ini Usin apa Usen nih? Bang Usin ya. Yang satu lagi Bang Usen. Hasan
Husin, Hasan, Husin. Gitu. Iya. Dulu juga sekolahnya bareng ini kita ya, pada dia ya. Kan main. Gitu. Fama min lahmin illa wa fihi azmun. Tidaklah dari daging itu, melainkan di daging itu ada tulang. Ya, Bapak Ibu, kalau kita baca hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, di hadis yang keempat, di situ kan ada kejadian manusia. Coba lihat di Al-Arba'in An-Nawawiyah, proses penciptaan manusia yang awalnya berupa nutfah, 40 hari masih berupa air sperma, kemudian 40 hari berikutnya berupa darah yang menempel di dinding rahim. Setelah 40 hari kemudiannya lagi Allah ciptakan dia menjadi segumpal daging. Nanti setelah segumpal daging akan pecah, setelah itu ada tulang ya, kemudian terbungkus lagi dengan daging. Pada saat itulah Allah perintahkan payursalul malaikah, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi kita lihat proses manusia, saudara. Ruh atas perintah Allah, malaikat ambil ya di alam ruh, ditiupkan ke janin itu sehingga janin itu hidup. Kemudian jadi perginya, datangnya itu ruh diantar, saudara. Kita diprioritaskan, diantarkan oleh malaikat. Nanti ketika ruh kita akan diambil, malaikat juga yang jemput. Ada yang mau dijemput sama malaikat? Hah? Masih pada senyum-senyum aja nih ya. Kalau sudah dijemput sama malaikat ruhnya, selesailah kita ya. Nah, ketika di situ saudara sekalian, proses menjadi manusia. Dulu ibu saya cerita, kata ibu saya, sebenarnya lu punya adik, kata ibu saya. Jadi empok lu ya, empok saya Haji Hilmah atau orang kenal Ibu Haji Meme, baru saya nomor 2, ada adik lu. Tapi ada yang rata-rata yang satu keluar sudah bentuk orang tapi meninggal, yang 2 gugur tapi udah bentuk orang, yang ketiga gugur tapi belum bentuk. Sama bapak saya dinamain itu, ada yang namanya Tolhah ya, ada yang namanya Zubair. Mana anaknya Bang Zubair? Bang Zubair udah meninggal. Anaknya mana anaknya? Ada di belakang mana? Di belakang mana ini? Ya kan, kalau Bang Zubair itu kalau ketemu saya, masya Allah ya, di mana aja dia baik betul. Nah, jadi dinamain, ada yang Tolha, ada yang Zubair, ada yang satu siapa gitu ya. Tapi yang ada di alam dunia ini cuma 2 ya, empok saya sama saya. Nah, jadi begitu saudara sekalian, kita jangan sekali-kali mencela orang, karena bagaimanapun dia adalah ciptaan Allah ya, gitu. Wala kafarata lil ghibati, dan tidak ada kafarahnya
bagi perbuatan ghibah. Kalau ada orang yang ngatain orang, bicarain tentang aib-aib orang dan sebagainya, itu bagian daripada kategori ghibah. Nah, orang yang melakukan ghibah itu enggak ada kafarohnya, enggak ada penghapusan dosanya itu. Hatta yastahillahu, sehingga orang itu minta maaf, minta dihalalkan. Ya Allah, maafin saya, ya, bilang sama orang yang kita bicarakan hal-hal yang kebetulan kalau dia dengar tentunya dia akan marah. Maafin saya, kemarin saya ngomong begini-begini. Kalau dia maafin, alhamdulillah. Kalau kagak, repot itu saudara sekalian, ya. Nah, jadi kita harus minta dihalalkan, minta dimaafkan, ya, gitu. Au yastaghfira lahu, atau kita bermohon kepada Allah pengampunan untuk orang yang kita ghibahkan. Ya, hati-hati, ghibah, namimah itu kan perbuatan dosa, ya. Namimah itu provokator, ya, ngadu domba, ya. Namimah ngadu domba atau provokator yang membuat seseorang atau pihak menjadi bertikai, itu nggak boleh. Saya punya kawan di daerah Kecamatan Johar Baru sana, yang wilayahnya itu banyak seringkali terjadi kerusuhan. Apakah yang namanya tanah tinggi, apakah yang namanya kampung rawa, nah, itu daerah rawan tuh, tanah tinggi, kampung rawa, kota Paris, nah, ya. Dulu Ustadz Muharram kalau nggak salah pernah tinggal di kota Paris itu dia. Nah, saudara sekalian, ternyata kawan saya itu cerita, dia bilang, Ustadz Saifullah, di sini itu katalah lagi ngobrol antara orang sebelah sini dengan orang sebelah sini, jalanan. Ya, jalanannya nggak jauh, ke jalanan PLN gitu, yang satu rumahnya blok sini, yang satu blok sana, ngobrol. Tiba-tiba ada petasan Janwe, seng gitu. Asal tahu petasan Janwe? Ya, ente biasa masang nggak, Din? Hah? Enggak. Dulu masang, ya. Kan petasan Janwe itu seng gitu. Nah, itu udah tanda-tanda. Akhirnya ada provokatornya naik motor lempar bom molotov, ya, bom molotov, sehingga timbul kekacauan, kebakaran dan sebagainya. Pada saat orang rame, masuklah barang. Paham barang yang dimasuk? Barang terlarang. Rupanya di sana banyak apa namanya, barang-barang narkotika, ya, masuk barang narkotika, sudah di tangan pengedar, begitu. Makanya orang-orang fokus ke situ, polisi fokus ke situ, barang masuk. Tapi katanya sekarang udah banyak yang ditangkap, banyak yang meninggal overdosis dan ketembak, sehingga sekarang sudah mulai agak berkurang. Tapi tetap aja ada satu masalah akan cepat meledak, saudara sekalian, gitu ya. Nah, ini hati-hati. Kampung kita alhamdulillah kampung yang kondusif, ya. Walaupun warganya ini heterogen, ada orang sini asli, ada orang Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya, tapi kehidupan kita ini masya Allah bersahaja betul, satu sama lain
sudah tidak mengenal lagi asalnya, sukunya dan sebagainya, asal udah sampai di Pulau Kambing adalah keluarga besar kita. Ya, ini semuanya adalah keluarga besar kita. Walaupun datang dari mana-mana, maka kita jaga kampung kita, kita ikut kebersamaan yang insya Allah ada nilai ukhuwah di situ, saudara ya. Ya Aliyu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.